ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Namaste. Today I am going to talk about the lineage pattern. The lineage pattern is a pattern which will get repeated over a period of many families. If you see the families together, put together, you will be able to notice the lineage pattern very, very clearly. Not many people are able to see the lineage pattern. The lineage pattern happens over a period of 20-30 years period of time. But if you step back and look into the lineage pattern, very beautifully you will be able to see a pattern which is getting formed. For example, my grandfather had 3 brothers. The last of the brother died first. The second brother died later. The third youngest brother died. My grandfather was the eldest man in the entire lineage. In fact, he died last. So, in the lineages where younger people die first, elder people will die last. That is why many of the lineages, elder people live a very long life because the younger people get killed first. Okay, now again I am telling you, my grandfather had 3 younger brothers. The last younger brother died first, the second younger brother died second, the third younger brother died last, which is next to him, he died last. The same pattern again got repeated even in his children's life. My mother was the last of the children. She died first and then her sister died first. Afterwards her elder sister died and finally there was a brother who had died. So the lineage pattern can be considered as a Arogan or Avarogan. Arogan means it will happen in the ascending order. Avarogan means it will happen in the descending order. Now, there is also another lineage pattern I saw. There were 4 brothers. The first brother was successful to a level. The second brother was doubly successful. The third brother was more successful than the second brother. The last of the brothers was a super duper success. I am talking about Chandrasekhar, the the MD of Tata Group of Companies. He is the last of the guy and he is the most supremely successful in the entire family. There is another lineage pattern which I have seen in my father's side. All the sons' children have never done well and all the daughters' children have done exceedingly well. If you see, there were 5 boys and there were 4 girls. All the 4 girls' children had done exceedingly well and all the 5 boys' children have never many of them have never passed plus 2 or did not work for a very long period of time. This is also another pattern which is being seen. Now in the Brahminical houses you can see another pattern which is been happening is the time of marriage. Most people try to get married after 36, 38. Now it has even come to the extent of 40, 41, 42. Like that, each successive generation, if you see, they take a long period of time to get married. For example, earlier marriages were done between 20 to 22 for girls. Now slowly it became 22 to 25. Now the cycle has become 25 to 28. Now it is all understood that they will get married after 32. In the Brahminical family, if you see, it is more than 36. Now this is also another pattern. Another pattern I have seen is all the males will not have children. The female will have only 1 boy children. Now this is also another family pattern I have seen. There will be 2-3 brothers and 1 sister. One sister will have 1 son. The rest of them will not have babies. So this is also a baby pattern which is being seen. Another pattern I have seen as far as the family pattern is concerned, education. There was a lady, 9 brothers, that is 5 brothers and 4 sisters.
All of them were double graduate. So I asked her, how is that possible? She told, my great grandfather built a school. Now if you see, all of them were double graduate as a person. Incidentally, she was the principal of a school. So most important thing you have to understand is that all these patterns get repeated again and again in a people's life. There was a lady whose child was applying in Canada. So she asked me, I told, your child will be the last of the generation which will get shifted to America. You will not have anybody living in India. All your relatives and all your so-called kith and clan will be in America. She checked, she found her last sister had gone off to America. The second sister has gone off to Dubai. She was the only person who was living here, and incidentally, even this girl will go to Canada and settle down. So therefore, this is a common pattern I have seen in many of the Brahminical lineages, where many of the relatives and are all settled in America or in the European countries. So therefore, it is very important to see the lineage pattern. The negative of the lineage pattern is the suicide. Now, if you see the suicide, it happens in one family, that is one branch of the family, again and again the suicide happens. Now, this is a very, very interesting thing. Now, for example, there was a lady who was called Monal. She actually committed suicide. The person who was acting in the movie, his name was Kunal. Even the hero ultimately committed suicide across as a person. So therefore, now this suicide, non-marriage, not having a children, not educated. You can see in certain families, people will never get educated. They will all be 8th pass or 10th pass, and most of them would have started working very early in their life. Therefore, this is the lineage pattern. The lineage pattern is many planets will be associated with Rahu Ketu. There was a lady who had Venus Rahu. I asked him whether was there a suicide of a female in the house. He said yes, there was a female suicide. Now if you see the Rahu Ketu, Sun with Rahu means suicide in the father's side. Moon with Rahu Ketu means in mother's side. And also Mars with Rahu means land dispute. Venus with Rahu means suicide due to marriages. Guru with Rahu means the Guru would have had a very deep damage. Saturn with Rahu is basically connected with work. Therefore, if the Rahu Ketu is associated with many planets, lineage karma is very strong. And many planets in the 6, 8, 12 shows lineage karma which is very, very strong. Therefore, one needs to do the remedy. How long one needs to do the remedy? It is very, very simple. Now, you will see all the festivals are celebrated happily. That is the first indicator. The second one is that pattern will not get repeated. And the third one is your Janma Nakshatra. The Janma Nakshatra in which all your family members are having. That way they will have very good time. For example, myself, my wife and my daughter is there. All the 3 Janma Nakshatras will go well for months together without any problem. Which means the lineage pattern is being fully cleared. Now there will be husband and wife, 2 children will be there. All their 4 Janma Nakshatra will lot of good things will happen across as a person during the Janma Nakshatra. And they will celebrate festival. Whenever they meet, they will be very happily. Now, there is a lineage pattern. Most of the negative lineages will meet during a bad time or stay together in a bad time. During the good time, they will be away from each other. Now, when the good karma happens together, when you have cleansed the lineage karma, you will automatically start meeting people in good time, and whenever you meet, you will be very, very peaceful to them. And most important thing, the Indians found a very, very important thing. Your time and your mind is connected. Many people feel time and mind is not connected. Actually, it is not true. That is why it is called Viparita Kale Vinasa Buddhi. So your time and mind is directly connected. Your lineage karma, which is represented by the DNA, RNA, blood, is directly connected with your mind. So that's why they say in India, just like the mother, the daughter also behaves. If you see many people, faces become like their parents
at towards their end of the life. That is why they say Thaya pola pulla, Nula pola sela. So therefore your body template also becomes like your lineage, your mind also becomes like your lineage. You need to clear it to have a better life. Thank you so much for watching. Please do watch this video to, if you want very deep spiritual stuff, not something very superficial marketed in the name of spirituality, but very deep spiritual stuff. See it, share it. Thank you. Namaste. This is your astrologer KB Gopalakrishnan or Guru Krishnan speaking to you. We will be talking about, today I will be talking about the subject of education and remedial measure. Many people ask me, can you do remedial measure for education? The answer is a clear resounding yes. We can do the puja for Saraswati, we can do the homa for Saraswati. It is called as the Meda Sukta Homam or puja, which can produce a lot of good impact into a person's life. If Mercury is associated with Rahu Ketu, we can do the Sarpasanti puja to release all the difficulties with regard to the education, or we can do it for the 4th Lord and the 9th Lord in terms of education to produce very good results for the people. Very, very important thing, education, you can do it for 10th standard, 12th standard, college, or before the, if somebody has an arrears, you can do the remedial measure. There was a lady and a husband who came to me. They told, my son is having a lot of difficulty. He is having 13 paper arrears. We do not know whether the guy will complete it across as a person. The point is, they lighted the lamp and they did the remedial measure with us. The boy actually completed all the 12 arrears and he was able to finish the degree on correct time. There was a friend of mine who was having a 16 paper arrears in MBA and he didn't know how he was going to pass. I told him to go to a particular temple and meet a particular Baba. He was able to pass through all the 16 papers in flying colors. Therefore, if you have arrears, we are the best solution in terms of doing the remedies. There are many people who want to do IAS, IPS, GATE, SAT exam, GMAT exam. All you need to do is around 4 to 5 months of remedy. For the entrance examination, you will be able to see very good results for you as a person. But as far as the doctor is concerned, we have a problem. We do not promise for the doctors. We say you might get a doctor's seat, but not in the government medical colleges, maybe in the private medical colleges, maybe outside India, you will be able to study for the doctor education. The other most important thing is, certain people want to do the remedial measure for 10th or 12th, we do it across for them as a person. There was a man by name Venkatesh. He gave us for the 10th standard of the child. We did from January, February, December, 3 months we did it. The girl came out of flying colors. She got more than 90. There was a lady who had a very, very difficult time in making a child pass. We did the remedial measure. The child scraped through the 10th across as a person. The same way it can be done for 12th also. Some people want to do for IIT. We tell them you will have to do for the entire year to produce the very good result. Some people want to do for IAS. We do for prelims, we do for the main, and we also do for the interview. It is a combination of homam and puja which will be done across for the person. Therefore, we have a variety of remedial measure. We have seen huge number of success. There is a boy who wanted to study in UK, wanted to get in good college. We did the remedial measure. The boy went through into a very good college and he became very, very successful across as a person. Therefore, choosing the college, also we help them. There was somebody, we call it as Rashmi party. Rashmi's party is there as a person, and she was applying for different colleges in USA. We did the puja for her and the homam. The girl actually got very good results, and she chose some kind of a elite colleges which she got through as a person. Therefore, you have to understand, this is all an experience remedy. We can help you a lot in terms of your child's education and help them to have a better time. Thank you so much. Do share the video. Namaste. வணக்கம்.
நிறைய பேர் வந்து சசிகலா வந்து பதவிக்கு வருவாங்களா இல்லையா அப்படின்னு வந்திருக்காங்க. இது அவங்க பொலிட்டிக்கல் லைஃபோட மிகப்பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் க்ரூஷியல் பேட்டில். இதை அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுன்றதான் இந்த ஸ்கெட்சு. போத் ரிச்சுவல் ஸ்கெட்ச் அண்ட் ஆல்சோ த பொலிட்டிக்கல் ஸ்கெட்ச். அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு. ரொம்ப சிம்பிள். என் பேர் கேபி கோபாலகிருஷ்ணன். கோபாலகிருஷ்ணனாலே ஸ்கெட்சு தான். கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் ஸ்கெட்சு போட்டு கொடுக்குறவர். ரெண்டாவது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு சசிகலா சுப்பிரமணிய சுவாமியை இன்வோக் பண்ணணும். காரணம் என்னென்னா, சுக்குக்கு மிஞ்சின வைத்தியம் இல்லை, சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு மிஞ்சின இது இல்லை, கடவுள் இல்லை. இந்த வார ஜெயிக்கணும்னா அவங்க சத்ரு சம்மார ஹோமம் பண்ண வேண்டும். சத்ரு சம்மார ஹோமம் தொடர்ந்து பண்ண வேண்டும். டெய்லி 108 பேரை வச்சு பண்ண வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு வரும். ஏன்னா அது ரிச்சுவலிஸ்டிக் சப்போர்ட். அது லிங்க் சிங்க் கோஇன்சிடென்ஸ்லாம் அவங்க ஜெயிக்க முடியும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுடைய இமேஜை மேக் ஓவர் பண்ணும். அந்த ரவுடி பசங்க, அந்த கொலகார பசங்கன்ற இமேஜை போயிட்டு ஹியூஜ் கிவிங்கை எடுத்துகிட்டு வரணும். பயங்கரமாக அன்பிரசிடென்டட் கிவிங். எப்படி எம்ஜிஆருக்கு அடுத்தது சசிகலா அம்மா தான் நிறையா கொடுத்தாங்கன்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். லேப்டாப்பு, செல்ஃபோனு, பைக்கு, காரு அந்த அளவுக்கு கொடுத்து 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 அந்த இல்லை அப்படின்னு இருக்கணும். ரெண்டாவது இமேஜ் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி எடுத்துகிட்டு வரணும். அவங்க என்ன சொல்லணும், நான் ரொம்ப சிம்பிளான பர்சன். எப்படி மகாத்மா காந்தி செருப்பு இல்லாமல் நடந்தார், குச்சி வச்சுட்டு நடந்தார், அந்த மாதிரி சிம்பிளாக இருக்க வேண்டும். கிராண்டியோராக 10 கார் பறக்கிறது, 20 கார் பறக்கிறது அப்படின்லாம் பண்ணவே கூடாது. அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக தோற்று போயிடுவீங்க. ஏன்னா உங்களை மமதை பிடித்தவர்கள், அரகங்காரமானவர்கள் அப்படின்றத தான் சொல்லுவாங்க. அந்த இமேஜை தூள் தூளாக உடச்சிடணும். அதே மாதிரி நீங்கள் மற்றவர்கள் வீட்டுக்கு போய் பார்க்கணும். இது மட்டும் கோட்டையில் இருந்தவங்க நீங்கள் காமன் பீப்புள் வீட்டில் போய் சாப்பிடணும், காமன் பீப்புள் வீட்டில் போய் தங்கணும். அப்போ அது இமேஜ் வில் மேக் ஓவர். Therefore, this Kavadi Prashna is done across to get a proper divine guidance. It is done in 4 steps. First, the Sankalpa is taken and the Devata, the puja is done. Automatically, we take the chart and we draw the lines and the position of the planet is put. So, it is shaped very well and it is cast across. The entire prashna is read across. Who all can take this prashna? People who don't have horoscope can take this prashna. People whose birth timing is a problem can take this prashna. People who have not found the answers, one who wants remedial measure, can take this prashna. And also people who want to have tried other remedies and it does not work and they want a proper divine guidance, they can use this. The other important person who can use this prashna is, you want to see the progress about how much your remedy is gone. That also can be used to see this prashna. அதே மாதிரி மறப்போம், மன்னிப்போம், எங்ககிட்ட எல்லாரும் திரும்பி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓபிஎஸ் அவர் சம்மந்தப்பட்ட ஆளுங்க எல்லாரையும் ஒத்தொத்தராக இழுக்கணும். சில பேரை பணம் கொடுத்து இழுக்கணும், சில பேரை பேசி இழுக்கணும், சில பேரை விசுவாசத்தை சொல்லி இழுக்கணும். ஆனால் மறப்போம், மன்னிப்போம், யாரையும் பழி வாங்க மாட்டோம், யாரையும் கலாட்டா பண்ண மாட்டோன்றது ஃபர்கிவ்னஸை எடுத்துகிட்டு வரணும். ஏன்னா நீங்கள் க்ஷமம் தருவீங்க, ஃபர்கிவ்னஸில் எல்லாத்தையும் மறப்போம் மன்னிப்போம்னு தருவீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் திரும்பி வருவான். அதே மாதிரி போயஸ் கார்டன் வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் வீடு வாங்கியிருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டேன், கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதே மாதிரி மூக்காவுடைய
அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஏடிஎம்கே ஆஃபீஸு பக்கத்துலேயோ எதிர்த்தாப்புலையோ எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, ஏடிஎம்கே ஜெயித்த போது உங்களுடைய தலைவி ஒரு பெண்ணாகத்தான் இருந்தாள், ஆனால் நீங்கள் தலைவி இல்லை. அதனால் ஒரு யங்கு பெண்ணை தலைவியாக போட்டுட்டு நீங்கள் ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக இருக்கணும். நீங்கள் பதவியில் உட்கார்ந்தீங்கன்னா, பொலிட்டிக்கல் பதவியில் பார்ட்டி பதவியில் உட்கார்ந்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பதவி வராது. அதனால் உங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் பதவி வரணும்னா நீங்கள் பார்ட்டி பதவியை வேறு யார்கிட்டையாவது கொடுக்கணும். ஆனால் அது கண்டிப்பாக ஆம்பளையாக இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, நீங்கள் ரிச்சுவலில் நம்புகிறவங்க நாளை கும்பாபிஷேகம் எவ்வளோ கோவிலுக்கு பண்ண முடியுமோ பண்ணணும். அதே மாதிரி உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்றைக்கி ஹியூஜ் கிவிங் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ஆப்போனண்ட்டில் பிஜேபியை நரேந்திர மோடியை பார்த்துட்டு கை குலுக்கிட்டு அவருக்கு தர வேண்டிய கட்டு வெட்டு அதெல்லாத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். காரணம் என்னென்னா, இந்த வாட்டி எதிரிங்களை நீங்கள் பலி கொடுத்து ஜெயிக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு வாட்டியும் பலி கொடுத்து தான் ஜெயிச்சிருப்பீங்க. இந்த வாட்டி எல்லாரையும் ஃப்ரெண்டு சாம தானத்தில் தான் ஜெயிக்க முடியும். பேத தண்டத்தில் எடுத்தீங்கன்னா திருப்பி உங்களை போட்டுருவாங்க. அதை நீங்கள் வெறும் ரிச்சுவலிஸ்டிக்காக தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால் இதுதான் இதோடைய ஸ்கெட்ச். இந்த கிளாரிட்டியாக அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஹாஸ்பிட்டலு, இந்த டெத்து வீடு, அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கோர்ட்டு, அதுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது. அப்பியர் ஆக ஆக பயங்கர வீக் ஆகிடுவீங்க. அப்பியர் ஆக ஆக பிரச்சனை. அதனால் வந்து இறங்கின உடனே வாய்தான் வாங்கிக்கணும். நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸில் ஏதாவது போட்டுருவாங்கன்னா பெயில் இம்மீடியட்டாக அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்க வேண்டும். அதனால் இது இம்பார்ட்டன்ட் க்ரூஷியல் பேட்டில். அதை எப்படி பண்ணணும்னு இருக்குது. கேரளா அஸ்ட்ராலஜர்லாம் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான். அந்த ரிச்சுவலை பண்ணுறதுக்கான வித்வத் உள்ளவன் தான் அதை பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். அதே மாதிரி யூ ஆர் ரியலி வெரி ஹார்ட் கோர். கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் செய்யணும். ஏன்னா காரணம் என்னென்னா, யூ ஆர் ட்ரைங் ஃபார் அ கம்பேக். அதை கண்டிப்பாக பண்ணணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிராமின்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு ஸ்கெட்சு போட்டுக்கிறது ஜெயிக்கிறது எல்லாமே பிராமின்ஸை வச்சுட்டா தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வணக்கங்கள். இன்னைக்கு இந்த டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சி மூலமா உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. இது ஒரு நேர்காணல் நிகழ்ச்சி. உலகம் எங்கும், இங்க இந்தியால மட்டும் இல்லாம உலகம் எங்கும் இருக்கக்கூடிய அடியார்களுக்கு எல்லாருக்குமே பரிகாரங்கள் மூலமாக அவங்க குழப்பங்களையும் என்ன வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் தீர்த்துட்டு இருக்கிறவர் தான் திரு கேபி குருகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள், ஆதிஷ் நிறுவனத்தின் இயக்குனர். அவரை வரவேற்றலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திப்பதில் எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜிஸ் நம்ம வாரந்தும் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சார். இங்க லாஸ்ட் வீக் சொன்ன அஸ்ட்ராலஜில ஒன்னு கன்ஃபார்ம் ஆச்சு, 2 கொஞ்சம் மாறுபட்ட ரிசல்ட்ஸ் வந்தது. அதை பத்தி சொல்ல முடியுமா சார்? பேசிக்கா மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜின்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான இது. எல்லாருக்குமே ஒரு 100% சக்சஸ் முடியாது உலகத்துல. அதாவது கடவுளுக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, கடவுளால 100% எப்பயுமே பண்ண முடியும், நம்மளால அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. இப்ப சச்சின் டெண்டுல்கர் 0 அடிச்சிருக்காரு, லெனால் மெஸ்ஸி மேட்ச் அடிக்கல, செரீனா வில்லியம்ஸ் தோத்து போயிட்டாங்க. அதனால ஒரு 90% சக்சஸ் ரேட்டு, 95% தான் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த ஹானஸ்டா நான் ஒத்துக்கிறேன் பாருங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஆமாங்க, நாங்க படம் எடுத்தா ஓடாது சில நேரம்ன்றது உண்மையா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். புரியுது சார், நிச்சயமா. சோ இருந்தாலும் 90% நீங்க சக்சஸ் ரேட் கொடுத்துட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா சார்? அது ஒரு ஆமா. இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, இங்கிலாந்துல இந்த வாட்டி மேட்ச் டெஸ்ட் மேட்ச் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும் இந்தியாவுக்கு. ஆல்மோஸ்ட் நெக் அண்ட் நெக்கா தான் இருக்கும், அவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது. ரெண்டாவது விஷயம் இப்ப நிறைய பேர் அந்த தனி தமிழ்நாடு அப்படின்ற கோரிக்கையெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. இந்தியாவோட ஹாரோஸ்கோப் பாத்தீங்கன்னா, அந்த காந்தி ஹாரோஸ்கோப் மேல நம்பிக்கை இருக்கலாம், ஆனா எடுத்துன்னு போய் பண்ணவங்க இந்தியா பிரிய கூடாது, அதுக்கான முகூர்த்தத்தை தான் அவங்க வச்சிருக்காங்க. அதனால்தான் பிரிட்டிஷ் என்ன எதிர்பார்த்தாங்க, இந்தியா துண்டு துண்டா உடஞ்சிரும்னு எதிர்பார்த்தாங்க. ஆனா எதுவுமே உடையாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்தியாவோட வெரி ஸ்ட்ராங் ஹாரோஸ்கோப். கடகலக்கணும் 3ஆம் வீட்டுல அவ்வளவு பிளானட். அதனால இப்ப இந்த கோரிக்கை எல்லாம் முன்னாடியே எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, எதுவும் நடக்கல. இப்ப இவங்க புதுசா சும்மா அந்த பழச தூசி தட்டுறாங்க. அதனால
தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். தமிழ்நாட்டில் பிரேக் ஆகுதெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. இந்தியாவே பிரேக் ஆகுது போது அப்புறம் எப்படி தமிழ்நாட்டில் வந்து பிரேக் ஆகும்? அது காரணம் வந்து இந்தியாவோட ஹாரோஸ்கோப். மூணாவது விஷயம் வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து என்கிட்ட அந்த ஹாரோஸ்கோப்பை வந்து காமிச்சாங்க. அந்த எடப்பாடியோடைய செர்மனி நான் பார்த்தேன். அப்போ அந்த டைமை நோட் பண்ண நான் சொன்னேன், இல்லை இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார், அந்த லக்னம் வந்து சூப்பர் டூப்பர் லக்னத்தில் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி பி சிதம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து லக்னம் வந்து ரிஷப லக்னம், 8ஆம் வீட்டில் சனி டிரான்சிட்டு. ஸோ 2.5 வருஷம் அவருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்லாம் வந்து ஹாரோஸ்கோப்பை வச்சு தான் சொல்றது. இப்போ உதாரணத்துக்கு கலைஞர் கருணாநிதி ஹாரோஸ்கோப், அவர் ஹாரோஸ்கோப் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம். கடக லக்னம் 2ல் செவ்வாய், பயங்கர ராஜயோகம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் உலகத்தில் அவர் மாதிரி பொலிட்டிக்கலாக யங்கஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர், ஓல்டஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர், எல்லா பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஹாரோஸ்கோப் நல்லா இருந்ததுன்னா லைஃப் நல்லா இருக்க போகுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து வைகோ வந்து ஒரு வாட்டி நான் அவர் வந்து கேஎச்எம் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தேன். நான் ரிப்போர்ட்டராக இருக்கும்போது அவர் அப்போ தான் அந்த தனி கட்சியெலாம் ஆரம்பிச்சிருந்தார். நான் இப்போ ஹாரோஸ்கோப் பார்த்தபோது மார்ஸ் ராகு ஒரே டிகிரி இருந்து நான் சொன்னேன், இல்லை இவர் ரொம்ப வரமாட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னா இட் டர்ன்ட் அவுட் டு பி ட்ரூ ஆஃப்டர் 20 years. ஸோ ஹாரோஸ்கோப் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ஒருத்தருடைய பொலிட்டிக்கல் கேரியர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க போகுது, அவ்வளோதான். அது இஸ் நாட் இது ஒன்றும் பர்சனலாக யாரையும் ஹர்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஆட்டிடியூடும் கிடையாது. பல பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு, அதுல ஹாரோஸ்கோப் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ், அவ்வளவுதான். அதாவது அந்த லக்னம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஆமா ஆமா, லக்னம்ன்றது முக்கியம். இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப இவருடைய லக்னம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நரேந்திர மோடியோட லக்னம் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங். நான் ஆக்சுவலா யாரோ போன் பண்ணி கேட்டாங்க, எனக்கு யாருன்னு கூட தெரியாது. ஆமா அவர் வின் பண்ணிடுவாருன்னு சொல்லிட்டு நான் கென்யா போயிட்டேன். பாத்தீங்கன்னா அது பிஜேபி அவங்களே ப்ரமோட் பண்ணி ட்விட்டர்ல ப்ரமோட் பண்ணி பெரிய லெவல் ஆயிடுது. இந்த வாட்டியும் நரேந்திர மோடியை ஜெயிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியா இருக்க போறது இல்லை. ஏன்னா அவருடைய டிரான்சிட் ஹாரோஸ்கோப்லாம் வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹாரோஸ்கோப். அதை வந்து இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி காங்கிரஸ்ல ஒரு கர்ஸ் இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அங்க இருக்கிற பொம்பளைங்க தான் அந்த அந்த காங்கிரஸ் ரூல் பண்ண முடியும், ஆம்பளைங்க ரூல் பண்ண முடியாது. அம்மா அப்பா உயிரோட இருக்கும்போது அரியணையில ஏறவே முடியாது. அது வந்து சாபம். அப்கோர்ஸ் அது வந்து நான் அது வந்து ஏன் சாபம் எதுக்கு சாபம்ன்றது டீட்டெயிலாக போகிறோம்ல இன்னொரு நிகழ்ச்சியில சொல்றேன். அதனால இப்ப ராகுல் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவார்னா அவர் ஹாரோஸ்கோப் அவருடைய லீனேஜ் கர்மாப்படி அவர் ஆறது நாட் பாசிபிள். ஓகே சார், எல்லாமே தெளிவா இருக்கு. ஆமா, ஹாரோஸ்கோப்ல இருக்கு, இட்ஸ் நாட் சம்திங் பர்சனல் அப்படினா ஒண்ணு. அவங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் படி இருக்கு சார். பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிறது நல்ல நேரத்துல தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா சார்? அது வந்து நாட் நெசசரி. இப்ப எனக்கு ஒரு பையன் வந்தான், அவன் என்ன பண்ணா கணபதிக்கு வந்து யமகண்டத்துல தான் வைப்பான். அவனுக்கு வந்து அருகம்பில்லு வைப்பான், அவனுக்கு யமகண்டத்துல தான் நிறைய நல்ல விஷயம் நடக்கும். சோ ஹாரோஸ்கோப்பை பார்த்து சில பேருக்கு நல்ல நேரத்துல பரிகாரம் பண்ணா நடக்கும், சில பேருக்கு நெகட்டிவ் டைம்ல பரிகாரம் பண்ணா நடக்கும். அத மாதிரி யாருக்கு என்னன்றது ஹாரோஸ்கோப்பை பொறுத்து தான் இருக்கு. ராவுக்கு எதுனா இருந்தா ஆப்போசிட்டா பரிகாரம் பண்ணும். அன்னைக்கு கூட யாரோ கேட்டாங்க, நான் சொன்னேன் இல்லம்மா சனிக்கு பண்ணாதீங்க, சூரியனுக்கு பண்ணுங்க, ஆப்போசிட் கிரகத்துக்கு பண்ணுங்கன்றது. சோ இது வந்து ஹாரோஸ்கோப் நல்லா டெக்னிக்கலா தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் தெரியும். சும்மா வந்து எல்லாமே நல்ல நேரத்துல பண்ணலாம், எல்லாம் நல்ல உரையில பண்ணலாம்னா அது நடக்காது. ஓகே சார், பரிகாரங்கள் பத்தி இன்னும் ஒரு கேள்வி சார். பரிகாரங்கள் அந்த யாருக்காக பண்ணணுமோ அவங்களே தான் பண்ணணுமா, இல்ல அவங்க சுற்றுத்தாரும் கூட இருக்கணுமா, இந்த மாதிரி ஏதாவது விதிமுறைகள் இருக்கா சார்? அதாவது பேசிக்கா பரிகாரத்துல வந்து உங்க நட்சத்திரம், உங்களுடைய பேரு எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணுவோம். சில நேரம் உங்க வீட்டோட பேரும் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஃபர்ஸ்டே பூஜைக்கு இருந்தா போதும். அவங்க எல்லா வாட்டியும் பூஜைக்கு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஏன்னா உங்க நட்சத்திரம் எல்லா டீட்டெயிலும் யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி பரிகாரம் வந்து அம்மா அப்பா பண்ணலாம், தெரிஞ்சவங்க பண்ணலாம், அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நானே நிறைய பேருக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கேன். அதனால அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே சார், காலர் லைன்ல வெயிட் பண்றாங்க, பேசிட்டு வருவோம். டயல் சங்கராக்கு அழைத்ததுக்கு நன்றி. எங்க இருந்து பேசுறீங்க, உங்க பெயர்? வணக்கம், சொல்லுங்கம்மா உங்க பெயர்மா? என் மகளுக்காக கேட்கணுங்க. சொல்லுங்க, டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க. 27/8/1995, நேரம் மாலை 3:37, சிம்ம ராசி, பூர நட்சத்திரம், தனுசு லக்னம். சரிம்மா, என்ன கேள்வி கேட்கணுமா? வந்து அயல்நாட்டுல வந்து கல்வி கட்டிட்டு இருக்கா. அவனுடைய படிப்பு 3:30 AM PM சிறப்பா இருப்பாங்க மற்றும் அவருடைய வேலை வாய்ப்பு, திருமணம், அது குறித்து மேடம். அவங்க வந்து தனுசு லக்னம், 9ஆம் வீட்டுல நிறைய பிளானட் இருக்கு. அண்ட் பேசிக்கா அவங்க வந்து ரொம்ப ஒர்க்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். நீங்க குருவுக்கும் முருகருக்கும் விளக்கு ஏத்துங்க. அண்ட் டெலிபோன் பக்கத்துல மூச்சு விடாதீங்க, ஒரு மாதிரி பயங்கர இந்த டினோசர் மாதிரி இருக்கு. அதனால மற்றவை நேரில். அற்புதம், அழைத்ததுக்கு நன்றிமா.
இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காலர், அதாவது இப்போ அவங்க பொண்ணுக்காக கேக்குறாங்க, ஆனா அவங்க வெளியூர்ல இருக்காங்க இல்லையா சார், அப்போ வந்து நம்ம டைம் எல்லாம் அவங்க பர்த் டைம் வச்சே சொன்னா கரெக்டா தான் இருக்குமா? இல்ல அவங்க பர்த் டைம் வச்சு சொன்னாதான் இருக்கும். அவங்க அங்கேயே இது வந்து ஈஸி, ஏன்னா ஹாரோஸ்கோப் நல்லா இருக்கு, அங்கேயே பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம். இது ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நானே என் பல்ல புடுங்கிப்பேன், நானே என் வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சுப்பேன், நானே தலை கத்திரிக்கோள் கட்டி பண்ணுவேன், அதெல்லாம் நாட் பாசிபிள். அதுக்குன்னு ஸ்பெஷாலிட்டி படிச்சு இருந்தவங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தா பரிகாரத்துக்கு நீங்க ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பரிகாரம் படிக்காதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எளிய பரிகாரங்கள் சிறிய வழியில், எளிய பரிகாரங்கள் சிறிய வழியில்னு பேசி 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 பரிகாரத்துக்கு மேல இருக்கிற ஒரு இமேஜே கெடுத்துட்டாங்க. இப்ப களவாணி பசங்க தான் பரிகாரம் பண்ணுவாங்க, ஏமாத்துறவங்க தான் பரிகாரம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது. we are telling you the truth. என்ன ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கோ அதுக்கு தான் வந்து இப்ப பரிகாரம் பண்றோம். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆள் வந்தாங்க, அவங்க ஆந்திரால இருந்து ரெஃபர் பண்ணாங்க. அவருக்கு வந்து ஏதோ அந்த கால் பிளாடர் ஆபரேஷன் பண்ணி அது ஏதோ கிட்னி அளவுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகி 45 நாள் இதுல இருந்தாரு. நாங்க பரிகாரம் பண்ணோம், 2 ஹோமம் தொடர்ந்து பூஜை பண்ணோம். அவர் பார்த்தா ஃபுல்லா ரெக்கவரி ஆயிட்டாரு. அவர் இன்ஃபேக்ட் அவங்க வீட்டுல வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னாங்க. அன்னைக்கு ஒரு லேடிக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகாம இருந்தது, அவங்க வந்தாங்க, அவங்க தம்பிக்கு வந்து டிவோர்ஸ் ஆயிருந்தது. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கிளைண்ட்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு, சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க பண்ணோம், அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிவோர்ஸ்லாம் ஆகி அந்த பையன் நல்ல பையனாவே பொண்ணாவே கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆயிட்டான் அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவரு சினிமா சான்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாரு, அவருக்கு பண்ணோம், அவருக்கு சான்ஸ் வந்தது, அவர் அப்படியே உள்ள போயிட்டாரு. ஸோ இந்த மாதிரி பரிகாரம் பண்ணும்போது இம்பாக்ட் இருக்கிறதுனாலதான் அவ்வளோ கிளைண்ட் வந்து திருப்பி திருப்பி வராங்க. இது என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஒரு மைண்ட் செட், கோவில்ல பண்ணாதான் வந்து பரிகாரம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு. அது வந்து நாட் நெசசரி. கோவில்ல வந்து இந்த மாதிரி ரிப்பிட்டேஷன்லாம் யார் பண்ணுவாங்க? 90 நாள் தொடர்ந்து நீங்க காலஹஸ்தியில பண்ண முடியுமா? நாட் பாசிபிள். அதே மாதிரி இப்ப வந்து ஹோமம் வந்து தொடர்ந்து 20 ஹோமம் பண்ண முடியுமா? நாட் பாசிபிள். சோ பரிகாரம்ன்றது கோவில்ல நிறைய இடத்துல லிமிட்டட். நிறைய இடத்துல அஷ்டோத்திரமே ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டாங்க, சங்கல்பமே ஒழுங்கா எடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க விநாயகர் அஷ்டோத்திரம் சொல்லி சங்கல்பம் எடுத்து பண்ணீங்கன்னா 15 நிமிஷம் ஆகும். எங்க பண்றாங்க? அதனாலதான் நாங்க இந்த சர்வீஸை கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். அதனால அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் மைண்ட் செட்டு. நம்ம நேரா இருக்கணும், அது கோவில்ல தான் பண்ண. அதெல்லாம் நிறைய பேர் கோவில், இன்னைக்கு கூட ஒரு அம்மா வந்தாங்க. அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்க, நான் எல்லா பரிகாரமும் பண்ணிட்டேன். நான் சொன்னேன், என்னங்க இது, எல்லா பரிகாரம் பண்ண இம்பாக்ட் என்ன இருக்கு? உங்களுக்கு லிங்க் வந்ததா, சொல்யூஷன் வந்ததா, ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சா, கல்யாணம் ஆச்சா, குழந்தை பிறந்த, அதுதாங்க இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா எல்லாம் பண்ணிட்டேன், அதை பண்ணிட்டேன், இதை பண்ணிட்டேன்றது என்ன பிரயோஜனம்? 10 டாக்டர் கிட்ட போனாலும் வலி தீரணும், ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும். அதுதான். அதனால நாங்க இப்ப என்ன பண்ணுவோம், இப்ப ஹாரோஸ்கோப் யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம், மைண்ட் லெவல்ல ப்ராப்ளம் இருக்கா, லிங்க் லெவல்ல ப்ராப்ளம் இருக்கா, பேச்சு லெவல்ல ப்ராப்ளம் இருக்கா, அம்மா அப்பா பார்க்கணுமா, பார்க்க கூடாதா, இந்த மாதிரி என்ன கார்மிக் லாக்னு மேல எழுதி இருக்கோம் பாருங்க, அதை அழகா எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது இது இது என்ன ப்ராப்ளம்னா, எல்லாம் பரிகாரம் பண்ணிட்டோம். பரிகாரம் பண்ணா என்ன நடக்கும்ன்றதான் எழுதி கொடுக்குறோமே. கண்டிப்பா ரொம்ப தெளிவா நீங்க அந்த முறையை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா. ஒரு கிளையண்ட் உங்களை அணுகி வரும்பொழுது அவங்கள பார்த்த உடனே உங்களால சொல்ல முடியுமா சார், இந்த கேஸ் சக்சஸ் ஆகுமா இல்லையா? ஆமா ஆமா. இப்ப உதாரணத்துக்கு அவனுக்கு சரியா ஆக போகுதுனாலே ஃபர்ஸ்ட் அவன் நம்புவான். இல்லன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், பரிகாரம் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு அவன் மைண்ட் பர்வர்ட் ஆயிடும். அதே மாதிரி வெளியில போன உடனே இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு அவன் மைண்ட் பர்வர்ட் ஆயிடும். மூணாவது வந்து அவன் செலவு பண்றதே யோசிப்பாங்க. ஏங்க இது ப்ராப்ளமா இருக்கு, இது வந்து செலவு பண்ணா சால்வ் ஆயிடும்னு யோசிப்பாங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பல்வலி மாதிரி தான். பல்வலி குத்தும் போது சரி டாக்டர் கிட்ட போறது, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் சரியான உடனே விட்டுறது, அது வீங்கி பெருசா பூதாகரமா ஆகும்போது தான் டாக்டர் கிட்ட உள்ள போவேன்ற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்கள பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் அது வந்து பரிகாரம் சக்சஸ் ஆகாது. நான் அவங்ககிட்ட சொல்லி அனுப்புவேன், நீ என்ன நம்ப மாட்ட, நான் பொய் சொல்றேன்னு நினைப்ப, ஆனா இதுதான் உன் லைஃப்ல நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் டிவி ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஒருத்தர் ராவுக்கு எது இருந்தது, நான் அவங்ககிட்ட அப்படியே தான் சொன்னேன், நீ என்ன நம்ப மாட்ட, நீ எல்லாரையும் ஏமாத்துறன்னு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருப்ப, ஆனா பிசினஸ்ல லாஸ் ஆகும் பாரு அப்படின்னு. அண்ட் அவனுக்கு வந்து ஆச்சரியம், நான் அவனுக்கிட்ட சொல்லும் போதே இப்படி டைரக்டா சொல்லிட்டேன்னு. நிறைய பேருக்கு வந்து சந்தேக பிசாசா இருப்பாங்க, நம்ம என்னமோ அவங்கள ஏமாத்துற மாதிரி பொய் சொல்ற மாதிரி. அதெல்லாம் கிடையாது. இப்ப நீங்க பரிகாரம் பண்ணீங்கன்னா எங்களை விட சீப்பஸ்டா எங்காவது இருக்கா பண்ணிக்கோங்க, எங்களை விட பெட்டரா பண்ணுவாங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்க 350 ரூபாயில இருந்து 400 ரூபாய் சர்ப்பசாந்திக்கு வாங்குவோம். காலேஜ்ல மினிமமே பூஜைக்கு 500 ரூபாய் வாங்குறாங்க. சோ how is it possible? It's not possible. அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்க ஹோம ரேட்டு பூஜை ரேட்லாம் இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட் ஆல் இண்டியா லெவலில். கன்சல்டேஷனே நாங்க வந்து 500 ரூபாய் தான் வாங்குறோம். எல்லாருமே என்னை விட அதிகமா வாங்குறோம். அது அவங்க இஷ்டம், அது அவங்க தப்பு சொல்ல வரல. அதனால எப்ப பார்த்தாலும் வந்து ஏமாத்திருவாங்க அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. இன்னொன்னு, ஏமாந்து போவாதீங்க.
சொல்றது வந்து என்ன நடக்கும், பரிகாரம் பண்ணா என்ன நடக்கும்ன்றத வந்து பாருங்க. எல்லாத்துக்கும் வந்து பரிகாரம்லாம் எழுதி கொடுக்க மாட்டோம். தேவையான எழுதி கொடுப்போம், இல்லைன்னா போங்க அப்படின்னு சொல்லிடும். தொடர்ந்து பேசுவோம் சார். ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க. டயல் சங்கரா அழைத்ததுக்கு நன்றி. எங்க இருந்து பேசுறீங்க? ஹலோ, சொல்லுங்கம்மா. யாருக்காக கேட்க போறீங்க? உங்க நேரங்கள் திருமணத்துக்காக கேட்கணுங்கம்மா. அவர் டேட் ஆஃப் பர்த் 6/5/1994. ஓகே. பிறந்த நேரம்மா? 1:10ங்க. பேர் கஸ்தூரி. 1:10 மதியமா? மதியானம். ஓகே. பிஎம் 6/5/1994. நேரம்மா 1:10 மதியானம் பிஎம். சரி, அவங்களுக்கு ஒண்ணு இல்லைங்க. அவங்களுக்கு நிறைய பிளானட் ரிஷபத்துல இருக்கு, ராகு கேதுவோட இருக்கு. நீங்க வந்து ஒழுங்கா சர்ப்பசாந்தி பண்ணீங்கன்னா அந்த லிங்க் வந்து கரெக்டா வந்து சீக்கிரமா திருமணம் ஆயிடும். இது வந்து லிங்க் லாக் இருக்கும். உங்களால கரெக்டா லிங்க்குக்கு உள்ள போய் அந்த விஷயத்தை வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது. வாங்க, நான் சர்ப்பசாந்தி பூஜை பண்ணி வைக்கிறேன், ரிசால்வ் ஆயிடும். அழைத்ததுக்கு நன்றிமா. சார், நேயர்களுக்காக ஒரு படக்காட்சி உங்க நம்ம நிறுவனத்தை பத்தி இப்ப போட்டுருவோமா? ரைட். இப்ப நேயர்களுக்காக ஆதிஷ் நிறுவனத்தை பத்தி ஒரு சின்ன படக்காட்சி வந்துட்டே இருக்கு. வணக்கம். இப்ப வந்து ஐ வில் டெல் யூ ஹவு டு பே ஃபார் மை ரீடிங். இப்ப நீங்க வந்து ஆன்லைன்லயும் எடுத்துக்கலாம், ஆஃப்லைன்லயும் எடுத்துக்கலாம். அதாவது நீங்க வந்து இமீடியட்டா எங்கிட்ட ரீடிங் எடுத்துக்கணும், நீங்க வேற ஏதாவது கண்ட்ரியில இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு 5 வழியா பே பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னுடைய வெப்சைட் இருக்கு, www.satyaprema.com. அது உள்ள போயிட்டு நீங்க பேபால் வழியா பே பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க போன்பே வழியா பே பண்ணலாம். அதே மாதிரி பேடிஎம் வழியா பே பண்ணலாம். வேற ஏதாவது வழியா பே பண்ணணும்னா நீங்க பேங்க் வழியா பே பண்ணலாம். பேங்க்னா இப்ப எனக்கு ஆக்சிஸ் பேங்க் இருக்கு, ஐசிஐசி பேங்க் இருக்கு. அதோட நம்பர் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேல போடுவாங்க, அதுல வந்து நீங்க பே பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்க மணி ஆர்டர் வழியா பே பண்ணலாம். அதை தவிர்த்து இப்ப வந்து சில பேர் வந்து வெஸ்டர்ன் யூனியன் வழியா அனுப்புவாங்க, அமெரிக்கால இருக்கிறவங்க ஜூம் வழியா அனுப்புவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த வழியாவும் நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல ஒரே ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா பணம் வந்த உடனே நாங்கள் அக்னாலேஜ் பண்ணிடுவோம். வந்த உடனே வித்தின் 24 hours நீங்க ரீடிங் வந்து பண்ணிடலாம். இதுதான் எங்களுடைய பேமெண்ட் ஆனுக்கான முறை. அதே மாதிரி இப்ப நீங்க எங்களை வந்து கம்யூனிகேட் பண்றது வந்து, சார் நான் வெளியூர்ல இருக்கேன், அலகாபாத்ல இருக்கேன், குஜராத்ல இருக்கேன், பெங்களூர்ல இருக்கேன், சிலான்ல இருக்கேன், கென்யால இருக்கேன், அமெரிக்கால இருக்கேன், கனடால இருக்கேன் அப்படின்னா ஒரே பண்ண வேணா, நீங்க வீடியோ காலிங்ல வந்துடலாம். ஒன்று நீங்க வந்து ஸ்கைப் வழியா வரலாம், இல்லை வாட்ஸ்அப் வீடியோ காலிங் வழியா வரலாம். அதே மாதிரி கூகுள் டூஓஸ்ல வழியா வரலாம். எந்த ஒரு மெத்தடாலஜி வேணாலும் வரலாம். அதே மாதிரி சில பேர் ஜஸ்ட் ஜென்ரலா போன்லேருந்து செல்போன் டு செல்போன் கேட்டுப்பாங்க. அதே மாதிரி பேமெண்ட் வந்து நீங்க பேடிஎம், போன்பே, பேபால், அதே மாதிரி மோபிக்விக்கு, பேங்க் டிரான்ஸ்ஃபர் வழியா பண்ணலாம். நீங்க ஆர்டிஜிஎஸ், ஐஎம்பிஎஸ் எது வழியா பண்ணாங்களோ இமீடியட்டா அக்னாலேஜ் பண்ணிடுவோம். வித்தின் 24 hours நீங்க இந்த இத வந்து கண்டிப்பா வில் finish you the reading. ஜோதிடர் கேபி குருகிருஷ்ணன் அவர்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி நம்பர் 5 வேதாம்பாள் அவென்யூ, டாக்டர் சுப்பராயன் நகர், கோடம்பாக்கம், சென்னை 6,24,000. அலைபேசி எண் 9840572247 மற்றும் 9080737520. இணையதள முகவரி www.satyaprema.com. எங்கள் ஆலோசனைக்கான கட்டணம் பணமாகவோ வங்கி மூலமாகவோ பேடிஎம் அல்லது வலைத்தளம் வழியாகவோ செலுத்தலாம். மீண்டும் வருக நேயர்களே, நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சி. நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறது கேபி குருகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள். நம்ம பரிகாரங்கள் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். இப்ப நீங்க மத்தவங்க கிட்ட இருந்து அஸ்ட்ராலஜி பாத்துட்டு வரவங்களுக்கு எப்படி சார் பரிகாரங்கள் பண்ணி வைப்பீங்களா? ஆமா, இப்ப உதாரணத்துக்கு அவங்க எங்கோ சர்ப்பசாந்தி பூஜை சொல்றாங்க, இல்ல தில ஹோமம் சொல்றாங்க, இல்ல சத்ரு சம்மார ஹோமம் சொல்றாங்க, இல்ல அஷ்டலட்சுமி ஹோமம் சொல்றாங்க. என்ன ஹோமம் வேணாலும் பண்ணி வைப்போம், என்ன பூஜை வேணாலும் பண்ணி வைப்போம். அது அவங்க எடுத்துட்டு வர்றதுனால நாங்க எதுவும் ஈகோயிஸ்டிக்காலாம் நிச்சயம் பண்றோம். எங்களை பொறுத்த மட்டும் நாங்க
ஈஸியா ஆக்சசிபிளா இருக்கும், பண்ணி வச்சிருவோம், அவ்வளவுதான். sir, okay. பட் எங்களுடைய காஸ்டிங்கும் அவங்களோட காஸ்டிங்கும் வித்தியாசமா இருந்தா எங்க கிட்ட பண்ணிக்கலாம். நிச்சயமா பண்ணிருக்கோம், நிறைய அஸ்ட்ராலஜருக்கு பண்ணிருக்கோம், வந்திருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் எப்படின்னா, இப்ப அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் இல்ல சுவாமிகள் எல்லாம் போய் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பயம் இருக்கும், நம்ம கிட்ட அவங்க கிட்ட எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம், எப்படி நினைச்சுப்பாங்களோ, அவங்களை அணுகிறதுக்கு ஒரு முறை மாதிரி இருக்கும். சோ உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மாலிட்டி பார்க்க வேண்டியது இருக்கா? அந்த மாதிரி தேவையில்லாம சித்திரவதை எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. பழம் எத்தனுவா, பூ எத்தனுவா, ஆப்பிள் எத்தனுவா, நீ வந்து வெயிட் பண்ணும், 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ண, அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. பிராங்கா இருப்போம், ஃப்ரீயா இருப்போம். பாருங்க, இன்னைக்கு தாடி கூட ஷேவ் பண்ணல, காத்தால ஹோம் வந்தது முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்துட்டேன், அவ்வளவுதான். இப்ப இது வந்து நாங்க பயங்கர ஃபார்மலா இருக்கணும், அதாவது என்னை பார் என் அழகை பார், அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையே கிடையாது. நான் சொல்ற விஷயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா நீங்களே எங்கிட்ட திரும்பி வர போறீங்க. யூஸ்லெஸ்ஸா இருந்தீங்கன்னா திரும்பி வரமாட்டீங்க. எனக்கு வந்து 20 வருஷம் 15 வருஷம் 18 வருஷம் எல்லாம் நிறைய கிளையண்ட் இருக்காங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இப்ப அன்னைக்கு ஒரு அம்மா போன் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, சார் என் ஹாஸ்டல்ல ஏதோ ரவுடிங் எல்லாம் ஒரே வந்து பிரச்சனை பண்றாங்க, நீங்க சத்ரு சமார ஹோமம் பண்ணி வைக்க முடியும். நான் சொன்னேன் 1 ஹவர்ல ஏற்பாடு பண்ணிடுறேம்மா அப்படின்ட்டு. 1 ஹவர்ல ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து அவங்க போன் பண்ணி கேட்டாங்க, 1 ஹவர்ல ஹோமம் பண்ணிட முடியுமா? பண்ணிட முடியும் அப்படின்றோம். இந்த நாங்க வந்து கிளையண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது இருக்கோம், சர்வீஸ் பண்றது இருக்கோம், நீங்க எங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் தரீங்க. பட் அதுக்குன்னு தேவையில்லாம சித்திரவதை எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். அதனால அதை விட்டுடுங்க. அதே மாதிரி டவுட் ஒரு 2-3 வாட்டி கேட்டாங்கனாலும் கோச்சிக்க மாட்டோம். சூப்பர் சார், அற்புதம். மேலும் சார், பூஜையை வந்து இப்ப நேர்ல பாக்கணும்னு விரும்புவாங்க நிறைய பேர், அதுவும் உங்க அலுவலகத்துல? ஆமா. இப்ப ஹோமம் வந்து நாங்க வந்து லைவ் ரிலே வந்து நிறைய பேருக்கு பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி ஹோமம் வந்து நாங்க பண்ற ஹோமத்தை வீடியோ அனுப்பிச்சிருவோம். இப்ப பூஜை வந்து நீங்க எங்க கிட்ட பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே பூஜை வந்து பார்க்கலாம். இன் பிட்வீன் அவங்க வருவாங்க, சில பேர் பணம் கட்ட வருவாங்க. ஏன்னா நாங்க மட்டும் தான் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கிப்போம். நிறைய பேர் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்க மாட்டாங்க, ஃபுல்லா பணத்தை எடுத்து வை அப்படின்றவாங்க. அதே மாதிரி நம்பிக்கை இருந்தா வாங்குவாங்க, பூஜையெல்லாம் காட்ட மாட்டாங்க. எங்களுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்க பூஜையை பார்க்கலாம், பண்ணலாம். அதே மாதிரி சில நேரங்கள்ல வந்து அவங்க வந்து நாங்க ஊர்ல இருந்து வரோம், ஃபாரின்ல இருந்து வரோம், அப்ப மட்டும் நாங்க பூஜை பண்றோம்னா அலோவ் பண்ணுவோம். ஏன்னா எங்களை பொறுத்த மட்டும் நாங்க பிராங்கா இருப்போம், டிரான்ஸ்பரண்டா இருப்போம். இதுல ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு இல்ல. நான் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன். தொடர்ந்து எனக்கு அவ்வளவு வருஷம், அதாவது அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து அவங்க பையன் கல்யாணம் ஆற மட்டும் அவ்வளோ பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம். அதனால தொடர்ந்து இது நான் வந்து சிஃபி அதெல்லாமே ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அதனால இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்ஃபார்மல் உங்களுக்கு ஒழுங்கா கைடன்ஸ் வேணும்னா வாங்க, கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்றோம். இப்ப நிறைய பேர் படிக்காதவங்க இருக்காங்க, ஏமாத்துறவங்க இருக்காங்க. நான் அதுக்குன்னு வந்து இப்ப நான் டிவியில இருக்கிறவங்க சொல்ல, டிவியில இல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. சும்மா பாக்கெட்ல பைசா வாங்கிட்டு பார்த்தோம். ஆமா உனக்கு வந்து அன்னைக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க, என்ன சொன்னாங்க, சார் எனக்கு உயிர் போயிடுமான்னாங்க. நான் கேட்டேன், ஏங்க இப்படி? இல்ல சார், நான் ஒரு வில்லேஜ் அஸ்ட்ராலஜிட்ட போனா இருந்தாலும் உயிர் போயிடும், அப்படி இப்படி எனக்கு பரிகாரம் பண்ணுனா. நான் சொன்னேன், இல்லைங்க அது வந்து ஆகாது அப்படின்னா. அதே மாதிரி ஒரு பையன் வந்தான், அவன் அழகா இருந்தான் பார்க்கறதுக்கு. அவனை வந்து நாங்க ராஜேஷ் கண்ணா எங்க ஆபீஸ்ல கலாட்டா பண்ணுவோம். அவன் என்ன பண்ணா, ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் அவங்க கிட்ட ஏமாத்தி 1 lakh வாங்கி நான் அந்த பரிகாரம் பண்றேன் இந்த பரிகாரம் பண்றேன் அப்படின்ட்டான். நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன், பாரு உனக்கு கடகலக்கணும் வீனஸ் மார்ஸ் 8ஆம் வீட்டுல இருக்கு, உனக்கு வேலைக்கு போறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, ஏன் போய் சொல்லுங்க அம்மா அப்பாவை டார்ச்சர் பண்ற, உண்மையை சொல்லு அப்படின்னா. அப்படியே உண்மையா டக்குன்னு ஒத்துட்டான், எனக்கு வேலைக்கு போறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, நான் உங்ககிட்ட போய் சொன்னேன், இந்த ஆள் அப்படி கரெக்டா சொல்லிட்டான், இனிமே நான் வேலைக்கு போல, தயவுசெய்து என்ன வேலைக்கு அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு. அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு. நான் சொன்னேன், இது பரிகாரம் இல்லைங்க, இது ஃபேக்சுவலா அந்த பையன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் டெண்டன்சி இருக்கு, அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி பிராங்கா பேசிடுவோம். அதே மாதிரி ஒரு கிளைண்ட் வந்து காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நீங்க வந்து ஹோமம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போதே ப்ராப்ளமேட்டிக்கா தெரிஞ்சு. நான் சொன்னேன், இல்லைங்க அவங்க உயிர் பழைக்க மாட்டாங்க, ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுங்கன்ட்டா. ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க. அது மாதிரி பிராங்கா உண்மையா, அதாவது பச்சை ட்ரூத், அதாவது பச்சை தமிழ்நாட்டிலயோ பச்சை ட்ரூத்தை ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா சொல்லிடுவோம். அதனால இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி தான் இன்னைக்கும் எனக்கு சோறு போடுது. ஒரு காலர் லைன்ல வெயிட் பண்றாங்க சார், பேசுவோம் தொடர்ந்து. ஜெயசங்கரா அழைத்ததுக்கு நன்றி. ஹலோ, எங்க இருந்து பேசுறீங்க? வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க. யாருக்கு? சொல்லுங்க சார், உங்களுடைய இந்த விவரங்களை சொல்லுங்க சார். வணக்கம், சொல்லுங்க சார். அதாங்க சொல்லுங்க, டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டைம் சொல்லுங்க சார். சரிங்க, உடம்பு சரியில்லையா? சரி, இப்ப என்ன என்னது கேள்வி? சனில இருந்து 8ஆம் வீட்டுல சூரியன், பாத்துக்கோங்க. உங்களுக்கே அஸ்ட்ராலஜி தெரியும். அதனால கவர்மெண்ட் வேலையெல்லாம் வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஆனா டீச்சரா இருப்பாங்க, பிரைவேட்டா வச்சுக்க சொல்லுங்க, நல்லா இருக்கும். அடுத்ததுக்கு நன்றி சார்.
சோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வேலை பிரைவேட் அப்படின்றதுல எந்த மாதிரி விஷயத்தினால இது வேரி ஆகும்? சூரியன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கும் மேடம். இது என்ன ப்ராப்ளம்னா, அன்னைக்கு இப்ப ஐஏஎஸ் எழுதணுமா இல்லையான்னு பார்த்த உடனே சொல்லிடுவேன் ஐஏஎஸ் கிளிக் ஆகுமா இல்லையான்னு. இந்த சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி அதுல நான் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன். அந்த ஹாரோஸ்கோப் அமைப்பு இருந்தா சொல்ல போறோம், இல்லையா இல்லப்பா அது வேண்டாம், அது தேவையில்லாத உன் சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அது வழியில போ அப்படின்னு போறோம், அவ்வளவுதான். சார் உங்களுடைய அகாடமில வந்து நீங்க நிறைய கிளாसेस கண்டக்ட் பண்றீங்க இல்லையா சார்? அத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க. நாங்க வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 44 கிளாஸ் வந்து பண்றோம். அஸ்ட்ராலஜி நீங்க ஒழுங்கா கத்துக்கணும், ப்ரொஃபஷனலா கத்துக்கணும் அப்படின்னா எங்க கிட்ட வாங்க. நாங்க டாரட் கார்டு, நியூமராலஜி, ஸ்வர யோகா, இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து வாஸ்து, அந்த மாதிரி எல்லாம் இது சம்பந்தப்பட்டது எல்லா பூஜா விதானம், ஹோம விதானம் எல்லாமே கத்துத்தரோம். இது யார் வேணாலும் வந்து கத்துக்கலாம், ஈஸியா கத்துக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ எங்க ரேட்ஸ் வந்து ரீசனபிள். அதுக்கு நான் வந்து 2000 ரூபாய் அஸ்ட்ராலஜி கிளாஸ் எடுப்பேன்னா அதெல்லாம் பொய், அதெல்லாம் யாருனாலும் எடுக்க முடியாது. இந்த யாரோ ஒரு ஜோதிட நிலையம் 44 இடத்துல வச்சிருக்கான், அவனே என் புக்கை வாங்கி போயிட்டு சார் நான் டிரான்சிட் உங்களுக்கு வந்து வேற மாதிரி சொல்லி தரட்டுமா, நான் பரவாயில்லப்பா பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டேன். இது காரணம்னா உண்மையா நீங்க அஸ்ட்ராலஜி படிக்கணும், ப்ரொஃபஷனலா பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா எங்கிட்ட வாங்க, கத்துத்தரோம். இல்ல அது சும்மா அது வந்து இந்த கேம் ஆடுறது, இந்த சும்மா நான் ஒரு பேட்ச் குத்திக்கிறது, சோசியல் சர்க்கிள்ல பேசணும்னா ஐ எம் நாட் த பெஸ்ட் பர்சன். ஏன்னா நான் நிஜமா கேம் ஆடுறதுக்கு தான் இருக்கேன்னு ஒழிய இந்த கிளாஸ் எல்லாம் வந்து அதே மாதிரி என்கிட்ட படிச்ச ஒரு 90% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனல் அஸ்ட்ராலஜரா ஆயிட்டாங்க. அதை நான் பெருமையா சொல்லலாம். அற்புதம் சார். சார் நம்ம வாரம் தோறும் உங்களுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் பேசிட்டு இருக்கோம், நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கு வந்துட்டோம். இருந்தாலும் உங்களுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரி ஏதாவது சொல்லி முடிச்சுக்கலாம் சார். ஓகே, இப்ப இது வந்து என்ன நடந்ததுன்னா, ஒரு பூனா ஏர்போர்ட்ல நான் இருந்தேன். அங்க வந்து நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாரு, ஒருத்தர் என்ன பார்த்து சொன்னாரு, நீங்க என்ன ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னாரு. அவர் கையில வந்து ஜங்கியன் பிலாசபி அப்படின்னு சைக்காலஜின்னு ஒரு புக்கை வச்சிருந்தாரு. என் கூட வந்தவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆச்சரியமா கேட்டாங்க, இல்ல சார் ஞாபகம் இல்லைன்னு நான் சொன்னேன். அவர் சொன்னார், நான் ஒரு ப்ரொடியூசர், பிலிம் ப்ரொடியூசர், உங்க வீட்டுக்கு வந்தேன், நீங்க எனக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணீங்க, நான் உங்களை மாதிரி யாரையுமே பார்த்ததில்ல, அந்த தசையில இப்படிதான் நடக்கும்னு சொன்னீங்க, இதான் என் பையன், அவன் வந்து ஏதோ ஆக்டிங் போறான், தயவுசெய்து பிளஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா நானும் வந்து பிளஸ் பண்ணேன். அதே மாதிரி நான் வந்து கல்யாணம் ஆன புதுசுல வந்து ஒரு இடத்துல இருந்தேன். அங்க நிறைய ஸ்ட்ரகிளிங் பீப்புள் இருந்தாங்க. அதுல ஒருத்தர் வந்து ஏதோ விஜயகாந்த் கிட்ட படம் நடிக்கணும் அப்படி இப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், இல்ல சார் நீங்க கேட்டுறீங்க, இங்க உங்களுக்கு பணம் வராது அப்படின்னு. அவர் என்ன சொன்னார், நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா வருமா அப்படி இப்படின்ட்டு கடைசியில கேட்டரிங்க்கு உள்ள போயிட்டார். அதே மாதிரி ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சி ஆளு, அவர் யாருன்னு பேர் சொல்ல விரும்பல, அவர் என்ன சொன்னாரு, நான் எலெக்ஷன்ல வின் பண்ணுவேனா அப்படின்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், அவங்க வந்து நீங்க வந்து எலெக்ஷன்ல வின் பண்ணுவீங்க, கூட்டா வின் பண்ணுவீங்க, தனியா நின்று நீங்க எப்பயுமே வின் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா. நான் அவர் சொன்னார், நான் சிறுத்தை சார், நான் சிறுத்தை தான், நீங்க ஆனா கண்டிப்பா நீங்க தனியா வின் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா. அவருக்கு அப்புறமா ஒரு எம்பி சீட்லாம் ஒரு எலெக்ஷனோட இதுல கிடைச்சது. இதெல்லாமே சக்சஸ் ஸ்டோரி தான். அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இப்ப வந்து வரப்போற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் இன்னும் ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணல, பட் கண்டிப்பா பிஜேபி ஹாஸ் a very strong chances of winning. இது வந்து அப்ஜெக்டிவா எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து எதுவும் கட்சி சார்ந்ததெல்லாம் எதுவும் சொல்ல, ஹாரோஸ்கோப், அஸ்ட்ராலஜி, அவ்வளவுதான் நான் சொல்றது. இப்ப அதே மாதிரி வந்து ஒரு நாள் எஸ்வி சேகரை பார்த்தேன், அவர் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தாரு. அப்ப நான் சொன்னேன், இல்லைங்க நீங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு நிறைய தானம் பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், இப்பதான் சார் ஏதோ நான் 10 பேருக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்குலாம் மோதிரம் வந்து போட்டேன் அப்படின்றத வந்து சொன்னார். அதனால அஸ்ட்ராலஜின்றது ஒரு துல்லியமான சயின்ஸ். அது எனக்கு அப்புறமும் இருக்கும், எனக்கு முன்னாடி இருந்தது. வராக மிகிரர், பராசுரர் எல்லாம் வந்து ஆண்டு அனுபவிச்சுங்க. சொன்னாலும் உங்களுக்கு கரெக்டா கைடன்ஸ் வேணும், எக்ஸாக்டா கைடன்ஸ் வேணும், எக்கனாமிக்கலா கைடன்ஸ் வேணும்னா எங்கிட்ட வாங்க, நாங்க பண்ணி தரோம். கண்டிப்பா நாங்க உங்க உதவிக்கு தான் இருக்கோம். நன்றி. இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி நிறைய தீர்வுகள் நிறைய பேருக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப தெளிவா நீங்க பதில் கூறியிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சி நடத்த கொடுத்ததுக்கு. சோ நம்ம வாரந்தோறும் சார் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மேலும் மக்களுக்காக நீங்க நன்றி கூறி தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க வந்து எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க, செகண்ட் ஒப்பீனியன் கூட எங்கிட்ட எடுத்துங்க, நாங்க கோச்சிக்க மாட்டோம். அந்த அஸ்ட்ராலஜர் இப்படி சொல்லிட்டாருலாம் கோச்சிக்க மாட்டோம். காரணம் நாங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இருக்கோம், வாங்க எங்களால முடிஞ்சதை ஹெல்ப் பண்றோம். ஓகே. சோ வாரந்தோறும் உங்களுக்கு தீர்வுகள் வந்துகிட்டே இருக்கு. தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை பாருங்க. இன்னும் நிகழ்ச்சியில சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.